surface of the earth. Okay, so you can see all the continents, all the oceans, everything you can see if you are at a height of this much height. Okay, if you are staying at this much height, you can see this region. Okay, just imagine that from the surface of the earth you are at this height. You are at this height, say a 14-15 kilometer from the surface of the earth. You can see a very small region, this much region. But you are from the 14-kilometer height from the surface of the earth, you are going to around 200 kilometers above the surface of the earth. So you could see some more region. Okay, from this height, from this much height, you are going to around say like 22,000 kilometers above the surface of the earth. You can see more region. Okay, more region. As we are having more like more advanced cameras, you can see from more height, more regions with more clarity. From 22,000 kilometers, imagine you are going to a height of 36,000 kilometers. So you could see approximately 1/3 regions of the earth. Okay, since earth is having a curvature, it is not a flat land like this. If you are having a satellite at a height of 36,000 kilometers from the surface of the earth, this much region you can see. Like draw a triangle from this point to this point, this much region. So we'll be studying the satellites that are placed at different heights to see different regions of the earth for different purposes. So we'll be seeing everything about that. First of all, as we said, the space is the region that is anything outside the different layers of the atmosphere. So what are the technologies that are related to space? If you need to study about space, or from the space if you want to study earth, നമ്മളൊരു particular vehicle, say it a satellite, നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് സ്പേസിലേക്ക് അയക്കുകയാണ്, ഒരു റോക്കറ്റിൽ കയറ്റി അയക്കുകയാണ് through a PSLV or GSLV. You are carrying a space vehicle, be it a satellite or Chandrayaan or any other vehicle, any other space related observatory you are sending from the surface of the earth. Okay, for example, here we have India. From India, through a PSLV or GSLV, I am sending something to the space and I am launching it here, and it is orbiting the earth and you are collecting some information. So it could be for collecting information related to earth. Okay, using some cameras and all, it will be taking photos and videos about the earth, or it can be also used for studying other objects that are present in the space, be it sun, other planets or any other planetary bodies. Okay, so those technologies and those spaceships or vehicles or instruments that we are launching to space for studying either earth or the other bodies on the space, these are in total called space technologies, the technologies associated with all these things. Simply, now we'll be seeing one by one all. First of all, satellites. സ്പേസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സാറ്റലൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാതെ നമുക്ക് തുടങ്ങാനാവത്തില്ല. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, എന്താണ് സാറ്റലൈറ്റ്? സിംപ്ലി, as I told, we need to have a capsule idea about things, like very surface level, വളരെ കുറച്ച് information. We need to study only very small information about all these technologies that I am going to explain today. നമുക്ക് ഒന്നിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആവശ്യമില്ല, just surface level information. UPSC surface level വിട്ട് ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല, because this is a generalist examination and you are not studying like completely everything related to science and technology or polity or history. You need to have some information about all the subjects. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും നമുക്കൊരു സർഫസ് ലെവൽ ഇൻഫർമേഷൻ മതി. So don't complicate things. Satellites are those vehicles which we are sending to space to study about either earth or the bodies in space. Simply vehicles that are launched to space for collecting information. That could be either information about the earth or information about the other bodies which are present in the space. So it will be rotating, I mean it will be orbiting like either earth or any other planet, be it Venus, Saturn or any other planet, or moon or sun, etc. So this is the definition of the satellite. So satellite could be natural and man-made. Which is the natural satellite of earth? Moon. Alright, satellite എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ, that particular object that is present on the space should orbit another larger body. Okay, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ definition was about artificial satellites, the space vehicle that is launched into space to collect information. But ഇതിൻ്റെ ഒരു scientific definition എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a satellite is a smaller body which is orbiting a larger body. Since moon is a smaller body which is orbiting a larger body, it's like earth. Okay, it's a satellite of earth, natural satellite. So ഈ സാറ്റലൈറ്റിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ,
how it works, how it sends information to the antennas that are present on the top of our buildings, etc. That will be studying this through a process called uplinking and downlinking. For example, a communication satellite, if this is India, okay, from India, from Trivandrum, you have the office of, say, Asianet, a channel, and from Asianet to a particular satellite called, which is present in the geostationary orbit. We'll be seeing what are the orbits. Just imagine for the time being, from the Asianet office which is present in Trivandrum, you are sending a radio signal. I mean, they are creating many programs, many comedy programs, television programs, or many other programs. They are converting it into a radio signal. Okay, that particular signal will be moving to a satellite which is present on the, like, one particular orbit. From that particular satellite, actually it will be sending again, it will be sending again radio signals to all the crores and crores of antennas which are present in different parts of the earth. Otherwise, എന്താണ് പ്രശ്നം? ഈ ഏഷ്യാനെറ്റ്, ഇഫ് ദേ ആർ നോട്ട് യൂസിങ് സാറ്റലൈറ്റ്, ഇതിന് മേ ബി ഇതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കുറേ ടവേഴ്സിലോട്ട് മാത്രം അയക്കാൻ പറ്റും. ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് പീപ്പിൾ വാച്ചിങ് ഇറ്റ്സ് പ്രോഗ്രാംസ് ലൈക്ക് വേൾഡ് വൈഡ്. സോ ഫ്രം വൺ പർട്ടിക്കുലർ സിംഗിൾ device or antenna that is present on the top of Asianet building, they will be sending radio signal to a satellite, and from the satellite it will be converting into multiple radio signals. Okay, so the entire buildings that are present worldwide, that will be getting these particular rays from the radio signals from that particular satellite. So this is known as downlinking. The Asianet is sending information to satellite, that is uplinking, and the satellite from one particular radio signal it received, it is converting it into multiple radio signals, and it is sending to the thousands and thousands of antennas that are present worldwide. So this is known as downlinking. So this is how a particular satellite operates. I mean, satellite sends information to the earth. Now another application of satellite is GPS. Okay, the very well known application. You see a vehicle which is fitted with a camera. Okay, just imagine satellite as a vehicle which is fitted with a high resolution camera, and from that particular camera it can observe everything, every single thing that is present on the surface of the earth. Just like we send now drones, okay, for wedding photography, or for like taking any videos of a newly constructed bridge or road, or one particular tourism area, etc., and it could observe all the details. And you see, here in India we have thousands and thousands of roads and different short routes and national highways, state highways, etc., and it could see everything from the top. So it could send information to the mobile application that, okay, this particular route is congested, you can take the another routes. Okay, so because it could see all the roads, so it will be instructing this particular app through radio signals, okay, this particular route is blocked or this particular route is congested, so you can take alternate routes. So this is possible because it is at that much height and could see everything. So this is another application, GPS. Then how many satellites are present on the, like, present orbiting the earth? Closely around 5,000 satellites of different countries are in different orbits around the earth. You need not remember the exact number, but just have a fair idea. If they are asking, like in a statement like approximately around 1 lakh satellites are orbiting the earth, that is false. They won't be asking whether it is 4,500 or 10,000 like that. If they are asking a question about the number of satellites, they will be either exaggerating to a very huge figure, or they will be making a very small figure. They will tell that, okay, approximately around 200 satellites of different countries. Okay, you should know an average number. Okay, so this all subject applicable. For example, if they are talking about India's GDP, economy is a question, you should have a fair idea. Okay, India's GDP എന്ന് പറയുന്നത്, ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ലാക്ക് ക്രോർ ആണ്, ഓക്കെ, എത്ര ലക്ഷം കോടിയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഫെയർ ഐഡിയ. ഇന്ത്യയിലുള്ള എംപ്ലോയ്മെന്റ് റേറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ യു ഷുഡ് ഹാവ് എ ഫെയർ ഐഡിയ. ഓക്കെ, ഹൗ മച്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അവർ പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് എംപ്ലോയിഡ്. എക്സാക്ട് ഫിഗർ ദേ ആർ നോട്ട് എക്സ്പെക്ടിങ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദേ വോണ്ട് ബി ആസ്കിങ് ലൈക്ക്, ഇഫ് നമ്മൾ പറയാണ് ക്ലോസ്ലി അറൌണ്ട് 42 crores of Indians are employed എന്ന് നമ്മൾ പറയാണ്. അത് if that particular statement is coming as a UPSC question, either they will be telling like അത് തെറ്റായിട്ടാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. If they want to make that statement wrong, they will be giving either like closely around 7 crore people of Indians are like employed, അല്ലെങ്കിൽ they will be giving like approximately around
like 110 crores of Indians are employed. Okay. Allade 42 crore ആണ് exact answer എങ്കിൽ they won't be asking you whether it is 35 crore or like 50 crore. അങ്ങനെ close numberൽ അവർ ചോദിക്കുന്നില്ല. Okay. Because specific knowledge ആവശ്യമില്ല. They just wanted to know whether a person who is getting selected to Indian Administrative Service or Indian Police Service, whether they are having a fair average idea about what is happening in India. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ നമ്പേഴ്സും. ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇതിൽ ഈ like in each of the slides I have added some information for extra knowledge for like many of these things like may not be directly asked, but our knowledge ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് questions options eliminate ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. So just know that out of the like total satellites we send, closely around 2000 satellites are just active. ഈ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എനി അതർ വെഹിക്കിൾ. നമ്മൾ റോഡിൽ കൂടെ ഓടിക്കുന്ന ഏതൊരു വെഹിക്കിളും ഇറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ഹാവ് വിയർ ആൻഡ് ടിയർ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്സ് പാർട്ട് മാൽ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ സോളാർ പാനൽസ് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കാം, തകരാറ് സംഭവിക്കാം, അതിൻ്റെ ബാറ്ററീസ് വീക്കെൻഡ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എൻജിൻ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കാം. സോ ഇൻ ഓൾ ദീസ് കേസസ് ഇറ്റ് വിൽ ജസ്റ്റ് ബിക്കം എ വേസ്റ്റ് ഓർ സ്പേസ് വേസ്റ്റ്. സ്പേസ് വേസ്റ്റിനാണ് നമ്മൾ സ്പേസ് ജങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് കുഡ് ബി a functional satellite or it could be an active satellite. Closely around 5000 satellites are orbiting there. Out of only close to 2000 are active satellites. Remaining got defunct and it is just orbiting there but without sending any signals to the earth. So ഇങ്ങനെയുള്ള just basic informations ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. So it will be like this. Okay, ഒരു നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ since these are tiny bodies compared to the size of their, നമ്മൾ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ ഭാവനയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ലൈക്ക് ഓർബിറ്റിംഗ് ഓഫ് സ്മോൾ ബോഡീസ് അറൌണ്ട് ദി എർത്ത്. നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സീ സം മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ദീസ് സാറ്റലൈറ്റ്സ്. ദിസ് ഇസ് ഹൗ എ സാറ്റലൈറ്റ് ലുക്ക് ലൈക്ക്. ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആൻറ്റീനാസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് സം ഡിവൈസസ്. വി നീഡ് നോട്ട് നോ എനിത്തിങ് അബൌട്ട്. നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഐ മീൻ ഇതിൻ്റെ പാർട്സിനെ കുറിച്ചോ ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ ഇതൊരു ISRO നടത്തുന്ന എക്സാം അല്ല, ഇതൊരു CSIR നടത്തുന്ന എക്സാം അല്ല. എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചും സർഫസ് ലെവൽ ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രം അറിയേണ്ടുന്ന ജനറലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ UPSCയിലെ ഐ മീൻ ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിലേക്ക് നിയമിക്കുന്ന എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് you just need to know the operational things or the different names of the satellite or different orbits in which satellites are moving or different types of the satellites. അങ്ങനെയുള്ള broad level information മാത്രം നമുക്ക് മതി. So but you should know about how things looks like. Okay, upcoming slides നമ്മൾ പറയും ഇതിൻ്റെ ഓരോ പാർട്സും ജസ്റ്റ് എന്താണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോകും. So this is how a satellite looks like. അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരും. So when a particular satellite is launched into space, ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളൊരു സ്പേസ് വെഹിക്കിളിൽ മേ ബി എ റോക്കറ്റിൽ PSLV or GSLV നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യാണ്. കൺസിഡർ ദിസ് ഈസ് ദ ഓർബിറ്റ്. ഇതാണ് ഓർബിറ്റ്. ഈ ഓർബിറ്റ് കൂടെയാണ്. ഓർബിറ്റ് മീൻസ് ജസ്റ്റ് എ പാത്ത്. ഓക്കെ, എ സർക്കുലർ എലിപ്റ്റിക്കൽ പാത്ത് അറൌണ്ട് വിച്ച് ദ സാറ്റലൈറ്റ് ഈസ് ഓർബിറ്റിംഗ് ദ എർത്ത്. ഇതാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഓർബിറ്റിൽ ഹൗ എ സാറ്റലൈറ്റ് ഈസ് ബാലൻസ്, എന്തുകൊണ്ട് ഈ സാറ്റലൈറ്റ് അങ്ങോട്ടേക്ക് വലിച്ചടുപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല, എന്തുകൊണ്ട് സാറ്റലൈറ്റ് ഈ ഓർബിറ്റിന്റെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല, അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. This satellite is attracted by the earth through gravitational force. Okay, and ഇതിനെ പുറത്തോട്ട് വലിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് അല്ലേ. ഇഫ് യു ആർ ടൈയിങ് എ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റോൺ വിത്ത് എ ത്രെഡ് ആൻഡ് യു ആർ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ആ സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് സെൻട്രിപിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട്, അതായത് ഈ ബോഡിയുടെ സെൻറ്ററിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്ന ഈ സെൻട്രിപിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ദെയർ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സസ് ഇതിനെ കൗണ്ടർ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സും ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ്ലി ആക്ട് ചെയ്യാണ്. ഒന്നിനേക്കാളും കൂടുതലല്ല, ലൈക്ക് ഈക്വലി ഇതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഓർബിറ്റ്. ഇനി ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഓർബിറ്റിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും ഒരു അട്രാക്ഷൻ, കൂടുതൽ അട്രാക്ഷൻ വന്നാൽ, ഇപ്പോൾ ചില ഏരിയയിൽ സണ്ണിന്റെ അട്രാക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇമാജിൻ ദാറ്റ് സൺ ഈസ് ഹിയർ. ഓക്കെ, സൺ ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ദാറ്റ് പാർട്ട്. ഇമാജിൻ അറ്റ് പ്രസന്റ് സൺ ഈസ് ഹിയർ. സോ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും നോർമൽ ഫോഴ്സ് മതി. ഈ കാരണം സൺ ഇവിടെയാണ്, ഇവിടെ സണ്ണില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഓൺലി സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ലൈക്ക് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് എർത്ത് ആൻഡ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് ആക്ടിങ്. പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന് മേ ബി സണ്ണിനെയും കൂടെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി ഒരു എക്സ്ട്രാ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ സണ്ണിന്റെ ഭാഗത്തും വരും. ഓക്കെ, സണ്ണിന് മൂന്നിനൊക്കെ ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പുള്ളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മേ ബി ഇത് പുറത്തേക്ക് പോയേക്കാം. To balance that, in such particular areas where some other external force is also acting other than this gravitational force of earth and centrifugal force, if some external force like gravitational pull of sun or moon etc are acting, this rocket is having its own small engine called thruster engine. ആ എൻജിൻ ഓൺ ആയിട്ട് അതിനെ ഈ പാത്തിൽ തന്നെ നിലനിർത്തും അല്ലേ. ഇപ്പം നമ്മളൊരു
വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഇതിന് സ്പീഡ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ആക്സിലറേറ്റർ അമർത്തല്ലേ, ഒരു ടേണിംഗ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ എഞ്ചിൻ വിൽ ബി ഓൺ അറ്റ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ബാലൻസിങ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ മൂവ്മെന്റ്. അത് നമ്മൾ കാണും, വിൽ സി. സോ ദിസ് ഇസ് ഫോർ just giving you an overview. ഇതിന്റെ ലോഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണും. This is the final stage of a satellite launch. As we have seen in the missile launch etc. in the previous lectures, a particular like launching vehicle, നമ്മൾ മിസൈൽ അയച്ചപ്പോൾ കണ്ടതാണ്, or one particular rocket launching vehicle, PSLV or GSLV, that will be having different parts or compartments. Okay, അത് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? Fuel tanks. Okay, fuel, just like our normal vehicles are having fuel tanks, these particular rocket launching vehicles are also having different fuel tanks. നമ്മളത് വീഡിയോയിലും ഇമേജൊക്കെ ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിലി കാണും. ബട്ട് ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് ഇമാജിൻ ദാറ്റ് this is one particular tank, this is one particular tank, this is one particular tank, and this is the final like top part of this particular rocket launching vehicle. ഈ ഭാഗത്തായിരിക്കും, അതായത് PSLV റോക്കറ്റ് ആണ് ഇതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് പാർട്ടിൽ ഈ ഭാഗത്തിലായിരിക്കും ഇതിന് സാറ്റലൈറ്റിന് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഈ ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതിന് 500 കിലോമീറ്റർ വരെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ റോക്കറ്റിനെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. 500 കിലോമീറ്റർ പോയി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം കഴിയും, ഇതിലെ ഫ്യൂൽ എം ടി ആവും, അപ്പോൾ ഇതിനെ വിട്ട് കളയും. അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓരോരോ ടാങ്കിനെ ഓരോ 500 കിലോമീറ്ററോ 1000 കിലോമീറ്ററോ ഒക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഓരോരോ ടാങ്ക് ആയിട്ട് വിട്ട് ലാസ്റ്റ് ആ PSLVയുടെ സൈസ് ഇത്രയാവും. ദിസ് ഇസ് ദ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇത്രയും ബാക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ സ്റ്റേജിലായിട്ട് ഓരോ ഫ്യൂൽ ടാങ്കിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടാണ് ഇത് ഇവിടം വരെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് വൺ പർട്ടിക്കുലർ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച്. ലാസ്റ്റത്തെ എഞ്ചിനാണിത്, ലാസ്റ്റത്തെ ഫ്യൂൽ ടാങ്കും അതിൻ്റെ ത്രസ്റ്റർ എഞ്ചിനുമാണിത്. വെൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സാറ്റലൈറ്റ് ഈസ് റീച്ചിങ് ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ ഓർ ഇറ്റ്സ് ഓർബിറ്റ്, ഈവൻ ദ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ഓൾസോ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് റിമൂവ്ഡ് ആൻഡ് സാറ്റലൈറ്റ് ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇതിന് ഒരു സ്മോൾ എഞ്ചിൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിനെ ഒരു ഡിയോർബിറ്റിംഗ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിനൊരു സ്മോൾ എഞ്ചിൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ദിസ് ഇസ് ദ ഫൈനൽ ഫ്യൂവൽ സ്റ്റേജ്. അതും റിമൂവ് ചെയ്താൽ പിന്നെ ഈ സാറ്റലൈറ്റ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിന്റെയും സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സിന്റെയും ബാലൻസിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഓർബിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളത് കാണും. നൗ ഫൈനലി ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കോ, ഇവിടെ വെച്ച് ഈ സാറ്റലൈറ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറേ പാർട്സ് ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഫൈനലി ഇത് വരാൻ പോകുന്നത്. നോക്കിക്കോ, ഇതുണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ മടക്കി സോളാർ പാനൽസ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ മടക്കി ഇതിങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പിൽ ഇതിനെ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഫൈനലി ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? സ്ലോലി അതിൻ്റെ ആ ചിറകുകൾ പയ്യെ വിടരാൻ തുടങ്ങും. അതിൻ്റെ സോളാർ പാനൽസ് പയ്യെ അൺഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ആൻറ്റിനാസ് പയ്യെ അൺഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഫൈനലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ആ സാറ്റലൈറ്റ് പിന്നെ it will be getting like all the sunrise from the sun and it will be powering itself through the solar panels. പിന്നെ അതൊരു ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ പോലെ ഈ സോളാർ പാനലിൻ്റെ ബാറ്ററി വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അത് മൂവ് ചെയ്തോളും. സോ എ സാറ്റലൈറ്റ് ഈ നിലയ്ക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ഓർക്കുക, സ്പേസിൽ എയർ ഉണ്ടോ? സ്പേസിൽ വാക്വമാണ് അല്ലേ? അതായത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണ് ഈ എയറും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലൈക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലൈക്ക് എയറോപ്ലെയിൻ ഓർ എനി അതർ വെഹിക്കിൾ അതിന് എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഈ ഫ്യൂവൽ വേണ്ട എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് റെസിസ്റ്റൻസ്. ഒരു എയറോപ്ലെയിൻ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു എയറോപ്ലെയിൻ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു, അത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി റെസിസ്റ്റഡ് ബൈ എയർ അല്ലേ? എയർ റെസിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ എയറിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്നതിന് ഇതിനിങ്ങനെ ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുത്ത് ഇതിനെ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലേ? എയറിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷനാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ എയറോപ്ലെയിൻ്റെ എഞ്ചിൻ നമ്മൾ ഓഫ് ആക്കുകയാണെന്നെങ്കിൽ ഈ എയർ ഇതിനെ താഴത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരും. ഒന്ന് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് താഴത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരും, പിന്നെ ഇതിന് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയത്തില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എയർ ഇതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാനൊരു കല്ലെടുത്ത് മേളിലേക്ക് എറിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ എറിഞ്ഞ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആ ഫോഴ്സ് തീരുന്നവരെ അതിങ്ങനെ പോകും. അത് കഴിയുമ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റി അതിനെ വലിച്ച് താഴത്തേക്ക് ഇടും അല്ലേ? പക്ഷേ ഞാനിതൊരു വാക്വമിലാണ് ഇത് എറിയുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഗ്രാവിറ്റി ഇല്ലയെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് നോട്ട് ദെയർ, ഇത് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലേ? കാരണം അതിനൊന്നും റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും ഈ വെൻ വി ആർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യമാണ്, വെൻ എ ബോൾ ഈസ് റോൾ ഡൗൺ ഓൺ ദ ഫ്ലോർ, ആ ബോള് നിലത്തിന് ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എയർ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ അവസാനം ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, അതിനൊന്നും റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനില്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് എ സാറ്റലൈറ്റ്. സിൻസ് എ സാറ്റലൈറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റെസിസ്റ്റഡ് ബൈ എയർ because it is even outside the last atmospheric layer. Space എന്ന് പറയുന്നത് even outside the last atmospheric layer.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദർ ഇസ് നോ എയർ. സോ ഇതിന് മിനിമം എനർജി മതി മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഓർബിറ്റിൽ നിന്നും അതിനെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് വന്നാൽ അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇത് മതി. ഇതിനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് വെഹിക്കിള് ഇത് വിടുമ്പോൾ ഈ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിളിന്റെ എഞ്ചിൻ ഇതിന് കൊടുത്ത ലാസ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ, ആ വെലോസിറ്റിയിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് അതിനെ വലിച്ചിടാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ആ ഓർബിറ്റിൽ തന്നെ അതിനെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിലൊരു സ്മോൾ എഞ്ചിൻ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം. അതർവൈസ് ഇറ്റ് റിക്വയർസ് വെരി ലിറ്റിൽ എനർജി, വെരി ലിറ്റിൽ എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി സോഴ്സ് ടു കീപ് ഇറ്റ്സ് മൊമെന്റം. അതാണ് നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നൗ ഇത് എവിടെ കൂടെയൊക്കെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്, ഏതാണ് പാത്ത്, അത് എർത്തിൽ നിന്നും എത്ര ദൂരെയാണ്, ഹൗ മച്ച് ഫാർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സാറ്റലൈറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദ സർഫസ് ഓഫ് ദി എർത്ത്. അങ്ങനെ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സാറ്റലൈറ്റ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാത്തിനാണ് നമ്മൾ ഓർബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മുടെ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്നോ നമ്മുടെ തുമ്പയിൽ നിന്നോ നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ PSLV വിക്ഷേപിച്ചു. ആ PSLVയുടെ അറ്റത്ത് സാറ്റലൈറ്റ് ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് ചേമ്പറിൽ. അത് എവിടം വരെ പോവാം? ഒന്ന് എർത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത്, അതായത് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് പോകുന്ന ഹൈറ്റ് എത്രയാണെന്ന് അറിയാം നമുക്ക്? നമ്മുടെ സർഫസിൽ നിന്ന് ഏകദേശം എത്ര കിലോമീറ്റർ മേളിലായിരിക്കും? ഏകദേശം ഒരു 15-16 ആ ഒരു റേഞ്ചാണ്. മനസ്സിലായി? ലെസ് ദാൻ 20 കിലോമീറ്ററിലാണ് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് പോകുന്നത് ഫ്രം ദ സർഫസ് ഓഫ് ദി. നമ്മുടെ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു 15-14 കിലോമീറ്റർ ആ റേഞ്ചിൽ അത്രയും ഹൈറ്റേ പോകുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ നിന്നും ഈ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഒരു സാറ്റലൈറ്റിനെ അയക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും മിനിമം ദൂരം ഒരു അറൗണ്ട് 100 കിലോമീറ്ററിന് മേളിലാണ്. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് പോകുന്നതിലും 10 ടൈംസ് മേളിലായിരിക്കും ഏറ്റവും താഴത്തെ സാറ്റലൈറ്റ് പോലും ഉണ്ടാവുക. മനസ്സിലായോ? ഇത് മേളിൽ പോയി ഒരു 36,000 കിലോമീറ്റർ ഓർബിറ്റിൽ വരെ പോകുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് ഉണ്ട്, അത് വേറെ സാറ്റലൈറ്റ്. പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ആലോചിക്കുക, എർത്തിൻ്റെ ഇപ്പം നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ സാറ്റലൈറ്റ് നമ്മൾ അയച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ മാത്രം ഡീറ്റെയിൽ കിട്ടിയാൽ മതി, ഇന്ത്യയുടെ മാത്രം ഫോട്ടോ കിട്ടിയാൽ മതി. നമ്മൾ അയക്കുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ എന്താ പറയുക, മേ ബി അറേബ്യൻ സീയുടെ ഫോട്ടോ, അറേബ്യൻ സീയിലെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കാരണം അറേബ്യൻ സീയിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഫോട്ടോ മാത്രം മതി. അപ്പം നമുക്ക്, അതായത് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാനാണ് പർട്ടിക്കുലർ സാറ്റലൈറ്റിനെ അയക്കുന്നത്, ഇന്ത്യയിലെ എന്തോ കാര്യങ്ങളുടെയൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതാണ്. അത് ഏറ്റവും ഹൈ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുക 200 കിലോമീറ്ററിൽ താഴെ സാറ്റലൈറ്റിനെ നിർത്തിയാലാണോ 36,000 കിലോമീറ്റർ നിർത്തിയാലാണോ? 200 കിലോമീറ്റർ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്മൾ എന്ത് ആവശ്യത്തിനാണ് സാറ്റലൈറ്റിനെ അയക്കുന്നതെന്നനുസരിച്ചാണ് അത് എത്ര ദൂരത്തിൽ അയക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ പർപ്പസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ്റെ മാത്രം ഫോട്ടോ എടുക്കാനാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഏറ്റവും അടുത്ത്, നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഏറ്റവും അടുത്ത ഹൈറ്റിലാണെങ്കിൽ കുറച്ച് റീജിയനെ കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ച് റീജിയൻ മതി, നമുക്ക് അറേബ്യൻ സീ മാത്രം മതി അല്ലേ? നമ്മൾ പസഫിക് ഓഷൻ അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷൻ നമുക്ക് വേണ്ട, അറേബ്യൻ സീ മാത്രം മതിയെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഹൈ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും അടുത്ത ഡിസ്റ്റൻസ്, ഏറ്റവും അടുത്ത ഓർബിറ്റ്, എർത്തിൻ്റെ ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന ഏറ്റവും അടുത്ത സാറ്റലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അയക്കുന്ന ആ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ പേരാണ്, ആ ഓർബിറ്റിൻ്റെ പേരാണ് ലോ എർത്ത് ഓർബിറ്റ്. ഓക്കെ, അത് എർത്തുമായിട്ട് ഫ്രം ദ സർഫസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ലെസ് ദാൻ അറൗണ്ട് നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക, നോർമലി നമ്മളൊരു 200-400 കിലോമീറ്ററിലാണ് അത് അയക്കുക. പക്ഷെ അതൊരു 2000 കിലോമീറ്റർ വരെ പോവാം. ഒരു ഫ്രം ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ടിൽ അറൗണ്ട് ഒരു 2000 കിലോമീറ്ററിൽ താഴെ ഓർബിറ്റിൽ പോകുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് ഈ ലോ എർത്ത് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഓർബിറ്റിനാണ് ലോ എർത്ത് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മേളിൽ നമ്മൾ മീഡിയം എർത്ത് ഓർബിറ്റ് കാണും, അതിൻ്റെ മേളിൽ നമ്മൾ ഹൈ എർത്ത് ഓർബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജിയോ സ്റ്റേഷനറി ഓർബിറ്റ് നമ്മൾ കാണും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സാറ്റലൈറ്റിനെ നമ്മൾ ലെസ് ദാൻ 2000 കിലോമീറ്റർ ഫ്രം ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് നമ്മൾ അയക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ലോ എർത്ത് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയും. ലെസ് ദാൻ 2000 കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർമലി 2000 കിലോമീറ്ററിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാരിറ്റി പിന്നെയും കുറയും. സോ ഓൺ ആൻ ആവറേജ് വി യൂസസ് അറൗണ്ട് 500-600 കിലോമീറ്ററിലാണ് നമ്മൾ അയക്കാറുള്ളത്. പക്ഷേ 2000 കിലോമീറ്റർ വരെയും, അതായത് നോർമലി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ സർഫസിൽ നിന്ന് ഒരു 500-600 കിലോമീറ്ററിലാണ് ആ ഓർബിറ്റിലാണ് നമ്മൾ അയക്കുന്നത്. പക്ഷേ 2000 കിലോമീറ്റർ വരെയും ലോ എർത്ത് ഓർബിറ്റ് തന്നെയാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോക്കുക, അപ്പോൾ അതാണ് ലോ എർത്ത് ഓർബിറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കാണാം. ജസ്റ്റ് നോക്കുക, ഈ ലോ എർത്ത് ഓർബിറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് ഈ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ആണ്, ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സർക്കിൾ ഇസ് ലോ എർത്ത് ഓർബിറ്റ് ഫ്രം ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ അപ് ടു ദിസ് മച്ച് ഏരിയ. അതായത് ഈ സർഫസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് നിന്ന് അറൗണ്ട് ലെസ് ദാൻ 36,000 കിലോമീറ്റർ ആ ഒരു ഭാഗം വരെ വരുന്നത് മീഡിയം എർത്ത് ഓർബിറ്റ്, അതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് പോകുന്നത് ഹൈ എർത്ത് ഓർബിറ്റ്. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അയക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്ലോസസ്റ്റ് റീജിയൻ വേറെ സാറ്റലൈറ്റ് കുഡ് ബി ലോഞ്ച് ദിസ് ലോ എർത്ത് ഓർബിറ്റ്, ഔട്ട്സൈഡ് ദാറ്റ് മീഡിയം എർത്ത് ഓർബിറ്റ്, ഈവൻ ഔട്ട്സൈഡ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് ഹൈ എർത്ത് ഓർബിറ്റ് ഓർ ജിയോ സിങ്ക്രണസ് ഓർബിറ്റ് ഓർ ജിയോ സ്റ്റേഷനറി ഓർബിറ്റ്. അതെന്താ നമ്മൾ കാണും. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളൊന്ന് സർഫസ്ലി ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക, ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കാണും.